يا مرهم الصدر جيلاني بسم الله جيلاني بسم الله يا ولي الله الخير والجهل يا ناظر العرش يا ناظر الفرش والله والعرش يا سيد الجيش في البر والبحر جيلاني بسم الله جد يا ولي الله في السر والجهل يا أيها القطب قم لي لك القرب إذ قامت الحرب يا قاتل الشر ساطرا عيبي كن نافيا ريبي كن واهبا ثوبي بشيخ عمر نوري جيلاني بسم الله جيلاني بسم الله يا ولي الله في السر والجهل يا رب صل على خير الورى وعلى آله وصحب بدئين إلى الحشر جيلاني بسم الله جيلاني بسم الله يا ولي الله في السر والجهل جيلاني يا جابا صوتين نتقابا إن جر جرين آبا يمنع أم الخير جيلاني بسم الله جيلاني بسم الله يا ولي الله في السر والجهل جيلاني ما قال طلحات ما نالا إلا لمن زرع في زادة الدهر جيلاني بسم الله جيلاني بسم الله يا ولي الله في السر والجهل يا ولي الله في سر والجهر يا ولي الله في السر والجهل أرجو رضاك أرجو رضاك وأحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إن لي والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروب سواك وبحق جاهك إنني بك مغرم والله يعلم أنني أهواك أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك
أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. أنت الذي فينا سألت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك. وبك الخليل دعا وبك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت بنور سناك. وشفيت ذا العاهات من أمراضه وملأت كل الأرض من جدواك. ومسست شاة لأم معبد بعدما نشفت فدرت من شفا رقياك. في يوم بدر قد أتتك ملائك والنصر من عند ربك قاتلت أعداك. والفتح جاءك بعد فتحك مكة والنصر في الأحزاب قد وافاك. أنا طامع بالجود منك ولم يكن. أنا طامع بالجود منك ولم يكن لمثلي في الأنام سواك. فلا أنت أكرم شافع ومشفع. فلا أنت أكرم شافع ومشفع. ومن التجا بحماك نال رضاك. فاجعل قراي شفاعة لي في غد. فاجعل قراي شفاعة لي في غد. فعسى أرى في الحشر تحت لواك.
صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى مثواك وعلى صحابتك الكرام جميعهم والآل والصحب وكل من والاك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الكرام waxaan u ballansanayn in aan soo jeedino bil walba muxaadaro diini ah oo aqoon kororsi ah oo wacyigelin ah oo isxasuusin mataqaanaa adduun iyo aakhiraba ah. waxaa loo baahan yahay marka in aanu ka wada faa'iidaysano. waxaa noo jooga rag mashaa'ikh ah, culummo caalimiin caamiliin ah oo uu ka mid yahay sheekheena sheekh cabdulqaadir xaashi iyo sheekheena sheekh axmed bin maxaaya oo meel fog nooga yimid oo ka mid ah mucallimiintii wax ka bari jirtay jaamacadda caanka ah loo yaqaano jaamacatul azhar, haddana noo jooga ayaantan si uu mataqaanaa madrasada iyo dugsiga iyo wax noola habeeyo. in muddaa nala joogi doona, nin culummo ah, nin ahlu sunno ah, nin suufi ah. marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano. caawa laba munaasabood muxaadaradaas joogtada ah oo walba joogta noo ahayd bil walba inaan samayno, iyo ziyaaro la ziyaarhaya sheekh mashaaikhdeenna ka mid ah oo la yidhaahdo sheekh maxamed cusmaan jimcaali, allah ka raadi noqdo. marka sheekha da'bigiisu wuxuu ahaa diinta islaamka fidinteeda. in marka xafladiisa lagu fidiyo diinta waa wixii laga soo gaaray oo uu mataqaanaa da'bigiisa dhaqankiisu ahaa. marka xafladda waxaan ku furfuranaynaa aayaadka qur-aanka kariimka ah oo wax lagu furto ugu khayr badan oo uu noo soo jeediyey macallin cabdifitaax macallin cabdifitaax farisa fadal mashkuura. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. ما شاء الله. الله نوع أنفع آيات القرآن الكريم كأه ونسوا جدينها معلم عبد الفتاح إن شاء الله تعالى. هذا نوحا بالله محاضرات كيني قلبت الموضوع وحساب سنجه أم محاضرات موعد وكساب سنتهاي محايد تهاي قفك مؤمن كأه أما قفك مسلم كأه أما قفك موحد كمسؤولية سارا ونلا كرب قفل بأنه أقاده
xisaab baa qof kasta ka dambaysa, miisaan baa ka dambeeya, waxaa ka dambeeya mataqaanaa wax allaala wuxuu maanta samaysanahayo qabri iyo mataqaanaa qiyaamaha ka dambeeya. marka qof walba inuu ogaado kana soo baxo mas-uuliyadda saaran. marka insha allahu tacaala waxaan ku bilaabayaa isagoo sheekh axmed uu ka dambeey doono, waxaan ku bilaabayaa sheekheena sheekh cabdulqaadir xaashi. sheekh cabdulqaadir xaashi falyatafadal. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وعلى نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بأنوار معرفتك وافتح لنا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين واستعملنا في طاعتك واجعل لساننا رطبا من ذكرك يا ذا الجلال والإكرام. إخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عز من قائل عظيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sida ay noo sheegeen culummadu waa tadkiro soo socon jirtay oo hadba waqti la isugu yimaado in la sameeyo, aasaaskeeduna yahay barashada diinta islaamka iyo addoonka in la baro waxa uu samaysan yahay. ilaahay wuxuuna leeyahay: wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. jinni iyo insi waxaan u abuuray oo keliya waa cibaadadayda. tan annagu aan ku mashquulnay oo inaan wax tabcanno oo adduunyo tabcannaa maya, taa waana alka kafaalo qaaday. risiq kama rabaa ilaahay yidhi, iyo inay iyagu midda ilaahay noo diray waa tan cibaadada ah. marka bacdamaa waxa lagu abuuray ay taa tahay, dariiqa aad u mari lahayd waa inaad taqaano. awal waxaan isku sheegaynaa bidaayatul caalam laga soo bilaabo ilaa nihaayatihi. ilaahay mar walbaba wuxuu u soo dirsanhayay wakala asaga ka socda oo hogaamiya adduunka hadda markaa jira, oo uu u soo dhiibo waxa uu ogol yahay bani aadamkaas ardada dusheeda uu ku abuuray inay adduun ahaan ugu noolaadaan, masiirkooda dambana uu yahay. waa rusushii ilaahay noo soo dirahayay iyo ambiyadii. ambiyadaas bani aadamka ilaahay mar walba u soo dirsanayay ee hagahayey maxay ka sinaayeen? ilaahay muxuuna leeyahay: walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an itaquu llah. intaa waxay ka sinaayeen tawxiidka rabbi iyo salaamada adduunka, qofka masiirkiisa aakhara waxaa noqon haya in mid walba ugu yeero ummaddaas. rasuul kaste waxaa loo soo dhiibhaya diin islaam, asaguna biismi lislaam buu ku soconayay. day ma ahan diimihii hore inaanay islaam ahayn, annaguna aan islaamna. diin kasta oo nebi kasta ama rasuul kasta ilaahay usoo dhiibahayay ismuhaa alislaam, asna muslim buu ahaa. nebi kasta saasuu wuxuu u leeyahay. marka hore ilaahay wuxuuna leeyahay: ina addiina cinda allahi alislaam. diinta mardiyada ah ee ilaahay ogol yahay oo keliya waa diinta islaamka. magacaas weeye, waa diinta islaamka. ma oran kartid kanna waa diin raadiya ah, mardiyaho ilaahay raadi ka yahay, tanna waa diin mardiyaho ilaahay raadi ka yahay. maya, diinta mardiyada ah oo ilaahay raadi ka yahay oo keliya waa diinta islaamka. markaasuu muxuuna leeyahay mar kale ilaahay: waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu. qofkii diinta islaamka diin aan ahayn diin ka doona ama diin ka dhigta ama ku diimaysta
laga aqbali mahayo maantoo dhan haddaad wejiga haddaad dhulka isla dhacayso oo aad isku dayaysa ilaahay inaad aada ugu dhowaato tadayunkaaga iyo diintaaduna aysan diinta islaamka ahayn maya nebi walboo joogay diinta wada diinta islaamka ahay waa sida ilaahay aayaadkaas oo noogu sheegahayo wa radiitu lakum lislaama diinan wax kale oo ilaahay raadi nooga yahay ma jiro diinta islaamka bis baa ilaahay nooga raadiya saa daraaddeed ayaa rusushiisii oo dhan ilaahay muxuu ku soo saaray magaca islaamka oo mid kale aani jirin wawasaa biha ibraahimu baniihi wa yacquub in allaha astafaa lakum ddiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun fiiri ma ahayn mid kale ma jirinin waxaa mar kale ilaahay nooga xikaayoon hayaa inuu ilaahay leeyahay wajcalnaa muslim nabi ibraahim iyo nabi ismaaciil markii ay dhiseen kacbada wajcalnaa muslimayni laka wa min duriyatina ummatan muslima magaca islaamka baa u wada diinaha nabi yacquub marka ilmihiisii u dardaarmaya muxuu yidhi ambiyada ahaa maa tacbuduun aayaddii sidii loo soo waday maxaa ilaahay marka aakhirkii ugu dambeeyey u yidhi washhad biannaa muslimuun bay yidhaahdeen inaan muslimiin nahay markhaati ka aho o ilaahay oo markhaati ka aho nebi ciise sidaasoo kale falama axasa ciisa minhum lkufra ii sheeg aayaddii qaala man asaari maxaa la yidhi aamanaa billahi washhad biannaa muslimuun ha saasoo nabiy llah ciisa u ahaa yuusuf maxuu yidhi tawafanii musliman walxaqni bisaalixiin musliman tawafanii musliman walxaqni bisaalixiin wa aslamtu maca sulaymaana lilahi rabbi alcaalamiin yacnaa nebi kasta markaad fiiriso magaciisa iyo ummaddiisa magaceedu iyo diintiisa magaceedu muslim buu ahaa all ambiyada ilaahay oo dhan marka saasaa ilaahay noo leeyahay waman yabtaqi hayra alislaami diinan falaa yuqbala minhu marka maxaa lagaa rabaa qof kasta waxaa laazim ku ah xifdu liimaan bixifdi xuduudi shareeca iimaankaaga ilaali maxaad ku ilaalinaysaa shareecadood ilaaliso dhaqan ahaan u ilaaliso caqiida ahaanna u ilaaliso diintu islaamku waa manhaj iyo muctaqad labadaas weeyaan muctaqad waxaa la yidhahdaa waxa la caqiidaysan yahay oo waajibka ahoo ilaahiyaad le nabawiyaad le maqiibaad le muctaqad weeye manhajna waa waxa lagu dhaqmo cibaado ugu dhaqan mucaamalo ugu dhaqan munaakaxa ugu dhaqan manhaj waa dhaqanka aad ku dhaqmayso marka diinta islaamku waa muctaqadkaas iyo manhajkaas labadaba inaad u ilaalisaa la rabaa oo aad ku ilaaliso xuduudda islaamka ood ilaaliso iimaankaaga aad ku ilaaliso haddii kale iimaankaagu ilaashami mahayo haddaadan xuduudda islaamka ku ilaalin salaadii ilaali oo dariiq saxiixa ku ilaali waxyaabaha hadda aad og tihiin oo in badan aada loo fasaadiyey oo la kharaabiyey bay ka mid tahay salaadu dahaaradii baa laga fasaadiyey waktigii baa laga fasaadiyey ityaankeedii baa laga fasaadiyey dhinac walbaba meelaha ugu daran ay dahaaradu ka mid tahay waa sida uu rasuulku noo leeyahy calayhi salaatu wasalaam waclamuu ana khayra acmaalikum salaat walan yuxaafidha cala alwuduu'i ilaa muuminun ogaada qofka camalow sameeya camalka ugu khayr badan waa salaada waxaana dahaarada ku ilaaliyay iyo weysada qofka mu'minka oo keliya buu yidhi nebigu markaana adeerkay sidoo lagu leeyahay lug baa la masaxay iyo gacan baa la masaxay iyo ka baa la masaxday iyo sogos baa la masaxday iyo waxbaa la waxeeyey waxaasoo dhan maxay ku tusinayaan qilatul iimaanka qofka keliya waxaa nebigu u sheegay iimaanka kuwa dahaarada salaada ku ilaaliya naqdigeeda waktigeeda qiradeeda qudwadeeda dhammaan salaada iimaankaaga ku ilaali xuduudda cibaadadooda ilaaliso salaadaada ilaali soomkaaga ilaali
oo waxyaabaha asnaad hadda loo fasaadiyey ka mid ah shacbaan dhexdeeda la sii soomaa ramadaan dhexdeedana waa la afurhayaa waa dinka og waa la soomay haye waladii reer hebel baa soontay waa la soomahaya reer hebel baa afuray waa la afurhayaa maya waqtiga lagu yidhi soon waqtiga lagu yidhi afurna afur ma ahan xugum lagu ijtihaadahayo waxaa la yidhaahdaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiidta soonka ee saad u soomayso waqtigaad soomin iyo waqtigaad afurin keliya ka sheekaynaysa waa axaadiis 50 ka badan mutawaatirna laba siiqo ama 3 siiqo bay ku soo wada arooreen suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi in la yidhaahdo oo amar ah laa tasuumuu xataa tarawu lhilaal walaa tufdiruu xataa tarawu lhilaal in la yidhaahdo oo nahyigaas ah cidda lala khidaabhayo oo la leeyahay ha soomina ilaa bishii aragtaan hana afurina ilaa bishii aragtaanna waa la sheegayo waa ciddii isku meel ah oo sidii xadiidkii imaamu muslim uu noo sheegahaya ku sugnaa oo cabdullaahi binu cabaas uu leeyahay haakada amaranaa rasuulullahi cid walba meeshii joogta inay ku soomto oo aan la yska noqonin sidaan haddeer oo kale xifdi soonkaaga oo maalintii ilaahay waajibiyana soon maalintii afurku kuu banaanadana samee afur xajkaaga ilaali daacadaada ilaali ilaali waxa la yidhaahdo nikaaxaaga ilaali hadda waxyaalaha fasaadka noqday buu kowya xuduudda la kharaabiyey ayuu kowya oo islaamka marka hore oo la nikaaxinaya lama oga wax loo fiirinaya male ma israbtaan haa raalli ma ka tahay in lagugu nikaaxiyo haa khalaas waa dhanya marka dambana maba kala furanto mudalliqu thalaaso oo mujmacu lislaam min asaxaaba ila alaa'imati lislaam jumhuuru lislaam dhammaan ijmaaca weliba ijmaacu mudallaqo waa ijmaacu daruuri laa xitaa mush nadari مجمع ضروري أنه لا يجوز لا رجعية عندها تقع الطلاق 3 مرة واحدة عد والباقي يكتهي ما هنا النذر حتى ما وفر ما بالله ما يسربتان هاك حيسو ما يسربتان كحيسو حدود إسلام كمالنا لغا مردافي مركا إيمان كايغا كو إلالي بحفظ حدود الشريعة عبادة هذا إلالي حدود الشريعة كو إلالي معاملة إلالي مناكحة إلالي حدود الشريعة كو إلالي وح الله وحي واجبها وحكا لا لقد وخلاف سان واديلي كرتا سان واديلي كرتا وحي منهي أهانا وابل إباحي وموضوع ما أنت يتدي هلاقي سادي أن قلنو أن لقد ما انكرينينو نبي وحجر عليه الصلاة والسلام من خرج في أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشاها عن مؤمنها ولا يفي لذي عهدها قفك تتك مقع إسلام شيئا أمتي إذا كسر نحبها يضرب برها وفاجرها عدو البدلها هي كان مضيعة هي كان عاسق قفنا ما أندافين عدو البدلي كان مؤمن كان إيمانك إلى لنين كان aan iimaanka lahayn oo diinta kalana ahdiga iyo ballanta u dhaxaysa aan ku ilaalinayn anu kuwaas shaqo kuma lihi ayaguna shaqo iguma lahan buu yiri falasta minhum walaysu minni nabi markale wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam qofka muaahidka gaalada muslimiinta ballanta iyo ahdiga u dhaxeeyo qofka dila ama dhaca أو كلفه فوق طاقته أما وحسن أودو لهاي مسارة أما عريري قلية إن الله أفتو بتودي بستيس كبداية فأنا حجيجه يوم القيامة والنبي عليه الصلاة والسلام أنا كدو هذا هي مالة القيامة مركل وحول لي هاي 3 أنا خصمهم صدح أنا لوير كوة أو كدودي محاكم ذا من باع حرا فأكل ثمنه قف حرة
qofka inta iibsada lacagtiisa cuna xagga uu afduubay xagga ku haystaa inta halaysiiyo oo madax furashaa saddexda nabigu yiri anaa ku doodahaya ayuu ka mid yahay nabi maxamed ninuu ku doodin maaduma inuu garheel la dhigto maleen ma inuu garheel hayo marka xuduudda shareecada waxa la rabaa ilaali ku ilaali iimaankaaga haddaad ka baxdo xuduudda shareecada iimaankaaga waa baaba'aya iimaankaaga ku ilaali bixifdi xuduudi shareeca waxaa la rabaa inaad iimaanka ku ilaaliso oo islaamka ku ilaaliso awaamirta ilaahay ood mar walbana u hoggaansanaato dadkana aad farto wata aayadda qur-aanka ilaahay uuna leeyahay waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr ha laydinka hela mar walba dadka khayrka ugu yeera waya'muruuna bilmacruufi wanaagga fara wayanhawna cani lmunkar xumaantana ka reeba markaasaa ilaahay muxuu yidhi wa ulaa'ika hum lmuflixuun ayaga keliya qasri baa la geliyay keliya waxa khayr ka lahu waa intaasaa ilaahay yidhi saas daraaddeed baa nabigu wuxuu leeyahy alayhi salaatu wasalaam wallaahi ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirta awooddiisa ku jirtaan ku dhaartay nahyiga waynu samayn oo waynu reebin amarka waynu amrin haddii kale ilaahay cadho iyo isnaac iyo cadaawad ayuu idinku dhex ridaya qofba qof naco markaasaan laydinna ajiibayn maanta o dhan haddaad ilaahay baryaysaan aan laydin ajiibayn sida hadda jirta soo maa haddaad maanta o dhan ilahay baryaysaan haddana aan laydin ajiibayn waxaa la rabaa inaan noqono ducaadii khayrka ducaad shar aanaan noqon ducaad sharaha nabigu noo sheegay ou leeyahay ducaatun calaa abwaabi jahannama man ajaabahum qadafuuha waa dad jahannama afkeeda taagan oo dadka macnaha dad diin dadka ugu yeerahaya awal waa idinku adkaa inaad ogaataan arrintaas laakiin galab maanta idinkuma adka dad le waryaa anaa diintii haya xaqii haya haddaad raacdana jahannaba kugu tuurahaya soo ma taagna hadda marka waxaa la rabaa in aan noqono ducaad khayra dariiqa wanaagsan dadka ugu yeerahaya aan isjirno is ilaalino awlaadayada aan ilaalino daatadayada aan ilaalino mahaaligta maanta yaana iska ilaalino waktiga taagan oo cid waliba og tahay walaa taquluu lima tasifu alsinatakum alkadiba hada xalaalun wa hada xaraamun litaftaruu cala allahi alkadib maanta waxa jira waa waxaas xaaraamtii oo dhan baa la xalaalaynhayaa xalaashii oo dhanna waa la xaaraamaynhayaa wa ina minhum لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله هل كسو كتاب قرآن هل تاغن يهي إلهي وحو الله يهي سداس وهبينتيس إلهي هد آيات دو أغرينها يواجري لكن سيدو وشاقي معها سو فسري معها سيد علي وقتيسي يودت كشري كتاب قرآن هل كسو ساري وحو يورك عليا سو dadkii ma taagna kitaabka quraanka ah anigu rabaa wax kale ma rabo kaalaya maanta kitaabka ana kala saaraya waa la soo dhoobtay wuxuu yiri kitaab na kala saar waan ishaysanaay haya kitaabka miyuu hadlaya ogaado yiri dadka kitaabka haysteedu ku haya anigu la xukma illa lillahi iyo kitaabka ilaahay baan rabaa kitaabku ma hadlaya asaga ka hadalsanaya sawma meesha soo rabo uga hadlinaya marka tiba hadda taagan عفوا مركا aan noqono dariiqa wanaagsan wadan khatar ah waxaan joognaa cadow badan baan u dhaxaynaa waxaan joognaa wadan aan diin shaqo ku lahayn waxaan joognaa wadan loogu talagalay qofku in noloshiisu ahaato waxa naftiisu jecesha naftiisu waxay jeceshahay in noloshiisu ahaato loogu talagalay marka waxa la rabaa inaan naftayada xanimno shahwadayada aan xanimno aan noqono kuwa ilaahay kitaabkiisa ilaalinaya diintiisa ilaalinaya masiirkiisa ilaalinaya wixii loogu talagalay
كوا أصعد عن نقن يعني نقن كوا نفتوض كاتكاتو أولاد عن إلى لأنه waxa ugu weyn oo nala weydiinaya way waan soo kaxayn caruurteeni halkaan keenay aye waan naga adkaaday markuu halkaan ka yimid Soomaa wuxuu asagu rabo sameynaya shaydaan iyo toosnaan iyo dhinac uu rabo anagu kuma bari noqonayna marka bari ku noqon mayna ha ka yaabi ilmahagaas halkaa ku xumaaday waa lagu weydiinaya adaa sabab u ah Soomaa adaa keenay هنون قفك هدي عاد غيرتو أجر جيدات لهذا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه الدال على الخير كفاعله هدي عاد شر سبب قلنا غتنا ذنبي قفك سوق الله يكراد لهذا مركا أنا قلنا أنا كوي كوا ما أتقارب ما المها يجا حماده ذنبي جيدا كما بحسنين بل aan isku dayno bal wuxun ayadoo laga baxsanaynin wuxun ilmaha aan toosin inaan ku dubno noloshiisaas aan ka dhigno nolol ilaahay raadi ka yahay oo noloshii islaamka oo aan kala barno baadilka iyo xaqa sawaabka iyo faasidka waxa la sameyn kariyo waxa la sameyn karin aan isku dayno waxa aad ogtahay oo dhiba ayaga nagalin haya sidoo nabigu u leeyahay alwaladu mabkhala mahzana majbana markuu waxa jiro muxuu yiri hadana ilaahay riixantiisi baatiin buu yiri udugi ilaahay baatiin qofka waalidka kuwa ku khasba inuu fulay noqdo waa ilmaha kuwa ku khasba inuu bakhayl noqdo waa ilmaha kuwa tiiraanyada ku rida waa ilmaha hadana waa udugi ilaahay buu yiri oo waa udugi ilaahay ku siiyay weeyo waa fuadul qalbigaagi isku dayno ilmaha iyo dhalinyarada in aan toosino in aan ilaalino haddaan anagu hagaagno ayagu baasamaan ma ahan guriyahoodii ay nagu dhasheen hadda waa laga yaabaa ninka halkaan ku dhashay iyo kan la keenay waa kala xugum inay noqdaan meeshaan haddaad hadda iskaga guursato oo kugu dhasho ilaalinta lagaa rabo iyo anagoo dhashay ragga yagii keenay baan kala duunaanaynaa gurigiisi shalay oo ku dhashay hadduu iska joogi lahaa adiga tagliiftii kaa saarnayd ilmahaaga istiqaamadooda inaad toosiso oo waajibka oo kuriimada kasii waajibsan fardul cayn waxa kugu ah wax kale iska daa nabiyullaahi maxamed sidoo uu ekaa ilmahaaga inaad barto akhlaaqdiisa inaad barto bidaayatul islaamka inaad barto wax alla waxa asaga waajib ku ah oo faraa'id ah oo salaada oo sooma inaad barto sida loo weysaysto inaad barto dhammaan macaalimul islaam oo dhan inaad barto waajib bay kugu tahay bal iska daaye hay'atul islaam inaad barto waa tiraahdo kul bi yamiinika ida akaltu samillah wa kul bi yamiinika wa kul mimma yalika ilmaha inaad barto waajib bay kugu noqonaysaa cuntada sida uu cunayo inaad tiraahdo gacanta ku cun midig bismillaahir rahmaanir rahiim de daabi aad uga dhigto mar walba cunada meesha kul xigta ka cun halkaas u gaarsiisan weysadaad baraysaa salaad soo tukan lahaa baad baraysaa sidoo hameenka u saaxan lahaa baad baraysaa inta oo dhan waa waxyaaba waajibka ku oo laga rabo marka adigu ka soo baxdo waajibaadkaagii hadduu leexdo waa hadee adigu waxa laga yaabaa cudur daar inaad hesho laakiin markii hore haddaad keentay meeshaan shahwada u samaysan mar labaadna aadan waxbaba barin meelaad uga baxsanaysaa ma jiro marka aan ilaalino awlaadda aan isku dayno inaan hagaajino xaasaska iyo haweenka fasaad baa looga saldhigay waddankan markii la yimid laakiin aan isku dayno annagu dhaqankii inaan bedelno nabigu ilaahay marka waxaa la yidhi na leeyahay wacaashiruuhunna bilmacruufi haweenka ma ahan baa la yidhaahdaa haweentu hadday si fiican kuula dhaqanto adna si fiican ula dhaqan ma aha wacaashiruuhunna bilmacruufi ma aha taa waxa weeye markay si xun kuula dhaqanto si xun ula dhaqan si wanaagsan ula dhaqan weeye si wanaagsan ula dhaqan markay nabar kugu dhufato saamax markay wejiga ku bedesho u qaso markay ku cayda ammaan wacaashiruuhunna bilmacruufi waa taas markaasaad noqonaysaa
amarkii qofka sameeyay wanaagsanaa laakiin markay si fiican kula dhaqanto si fiican inaad uga dhaqanto taas maxaad samays marka nabigu muxuu leeyahay ittaqillaha fi nisaa fa innakum akhadtumuhunna bi amanati allah wastahlaltum furujahunna bi kalimati allah ilaahay haweenka uga cabsada wa amaana ilaahay oo ilaahay idin dhiibay waxaad ku xalaalaysateen ilaahay kalimadiisa oo ah زوجتك وأنكحتك لذلك لا ينعقد النكاح إلا باللفظ التزويج أو الإنكاح إما زوجتك وإما أنكحتك لكن لفظ كلو كنت أمجره لأن وسائل حديثك هو شيء يقول لي واستحللتم فروجهن بكلمة الله هوانك أن تلغات بدن أسمينه haweenka laftooduna hadaayeen hadmiga guriga ay dumin hayaan nolosha islaamka ee in la daafaco ama in la isbara ay waajib ka tahay maantay ayay ka mid tahay waxa ugu weyn oo in lagu dadaalaa dadkoo dhan ay waajib ku tahay weeyaan haweenkii waxa la leeyahay waxa u sahlan inay tiraahdo waryaa bax ragii laftiisana cudurka ku jiro meeshaan ay igu eriyanaysaa oo igu waxaysanaysaa buu leeyahay ayadoo laga yaabo gabadhii inay gurigeeda inay dhaqato rabto nabigu wuxuu yiri eeg addunya mataa wa khayru mataa'iha almar'atu salihah addunya waa nolol maalmo ah nolosha maalmaha waxa ugu fiicanna waa gabar wanaagsan oo ilaahay ku siiyo markale wuxuu leeyahay nabigu kaleey salaatu wasalaam mastafada almu'min ba'da taqwallahi من امرأة صالحة أما بعد الإيمان مؤمنك تغوض إلهي كبعدي ما السماء يعم مهله أما ما فائدته أما الله كل ما وح كوين فائدة كوين من امرأة صالحة كبر ونكسن إلهي نوصيه مؤمنك وح أو فائدته وح أقوين ويجري نبيه واتيبو يركبنا صالحة من إذا نظرت سرتك مدى مركات في رسو aad ku faraxdo mar hadaad raalli ka tahay ma ahan waa naag aad u qurux badan quruxdu horta sideedaba waa la isku haystaa maxay tahay quruxdu waa adiga sidaad qofkaan u jecesha qofba mid baa u qurxoonaanaysa marka mid kasta oo aad jeceshood raalli ka tahay waa naagta adduunka ugu qurux badan man idaa nadarta sarratka wa idaa amarta ataacatka markaad amartidna waxaad tidhaahda yeesha أما إذا نظر سرته وإذا أمر أضاعته وإذا أقسم عليها أبرته في قسمه يعني مد على هذا إذا أقسم عليها أبرته هدو يرى هذا والله إن هذا واحد سمين يسا حاسس كيسا يرى هذا بس وحبي سمين يسا والله إن هذا واحد سمين سيدي دارتي بيجلس قبل هو أما أنت دير بالوشة هذا ناقتها مركي دارته نيكو ويلا waxay ku dhaaratay laakiin ninku haduu dhaartay inay ka yeesho wax badan ma gabadha adduunka ugu fiican baa laakiin lagu sheeg marka ku dul dhaarto inay baarinimo samayso dhaartii oo baarinimo samayso sidaas marka nabigu uu leeyahay gabar wanaagsan qofka adduunyada nolosheeda yarta ah mid ugu khayrka badan waa gabadhaas saalixada ah gabadha hadaad adigu hagaajiso saalixada way ku noqonaysaa waa qofka ilaahay taxta ricaayadaada geliyay hal xisaabtamin hal dheerartamin hal tirsan nabarka markaad kugu dhufato waxaad tiraahdaa gacantaadu jilicsanaa oo fiicana isku day inaad qanciso laanahu gabadha sideedaba waxa la yiraahdaa الرجال قوامون على النساء هوانتو لمان بي أديك كوتا أديك لمان كوتا مقصود كينا وأديك قيس كأديك أوه عمده وأديك الذي بيده عودة النكاح سو أديك ما وحما فوري كرتو وحكى الله لكم لها واجبة إذا عبس بقى يد القلية نكاح وحال يجري هذا لبدا قيس كا دينتا إسلامك حقوق دا قبضة أي سيسو وهريا وادم بعد سيسي ما jirto guurka laba shay baa laga faa'iideystaa
waxaa laga faa'iidaystaa ladatul-jimaac iyo awlaadda labadaasaa laga faa'iidaystaa. ladatul-jimaaca haweentaa ku badan baa la yidhaahdaa oo ninka uga badan. awlaaddana hooyadaa ku xaq badan oo nebigu 3 jeer marka ummuka uma ummuka 3 jeer uu yidhi yow uma abaaka yidhi. saa daraaddeed biilka aad bixinayso hooyadaa iyo aabbaha hadduusan deeqin yaad siinaysaa hooyaad siinaysaa. biriga hooyadaa loo hormarinaya. markaad hooyo u guddo kabacdi baad aabbaha u gudaysaa. haddaadan labadaba u wada samayn karin waxtarka hooyadaa waxtarka u samey lagu leeyahy. awlaaddana hooyadaasaa ugu xaq badan. haddana 10 waajib baa ilaahay ninka saara sharciga islaamku saara. meher buu saaray, masaariif buu saaray, guri buu saaray, dhar ay qaadatou saaray, mara weelkay ku adeeganaysaa waajib looga dhig. marka waa ilaahay dadaal haweenta uu dadaalayo. ayada keliya maxaa la saaray ninka inay adeecdo bis oo hadday idaacadaa samayso bis wax damba uma harin. markaasaa nabigu muxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ayuma imra'atin maatat wa zawjaha canhaa raadin dakhalat iljanna. naag alla naagtii dhimato ayadoo ninkeeda mar kale wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam naagtii gabadhii tukata buu yidhi 5teeda wasaamat shahrahaa bisheeda ramadaanna soonta wa adaacat zawjaha ninkeeda adeecda jannaday gelin buu yidhi. markale idaa sallat ilmar'atu 5ha wasaamat shahraha waxafidat farjaha wa adaacat zawjaha. markii ay waajibaadkeedaa samayso zino iyo xaaraamna iska ilaaliso ninkeedana adeecdo khalaas jannaday gelaysaa. marka aan ku ilaalino diintayada usrada qoyska ilaalintiisa oo wax ugu weyn ah uguna dhibka badan maantaya aan isku samirno. rag iyo haween baan isku samirno. aan ogaano arrintaasu waxaa la yidhahdaa eeg ninku idaa nadara zawju baa la yidhaahdaa wajab ra'atihi walam yashkur lilahi tacaala biicdaaya. ninku markuu naagta eego wejigeeda haddaanu ilaahay mahad u celin wuxuu noqonayaa wakaayin min aayatin yamruuna calayha wahum canhaa mucriduun. kuwaas lacaayay buu noqonayaa baa leeyahy. lianna zawjada ilaahay muxuu ku daray aayaat lkowniya wa min aayaatihi kada ومن آياته كذا ومن آياته أخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها بإله إليه. مركاسا حاسكا مركز وجهي هذا فيرسو نمعوين إلهي كسية هذا نور أو أرق ما حد نغنيسا وكأي من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون. كوي لعنانتي إلا يرنتين مع إلهي صوم ريسا أو أنا شكر يدي سميني حاسكا وين أتصعد تقانا نمع على إلهي كسية واسلاس نبي يقولوا لا يهي الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. مركل لو ليهي ما استفاد المؤمن بعد التقوى ما فايدة يستننك مؤمن كاو عبسي إلهي كبعدي وحكا خير بدل من امرأة صالحة. هنا تصدق برد وأن نوي أو أن صدق أقول لك أنه غيس كنا أن إلالينه أو أن كويران كإلالينه هدمك أنك أردن aan iimaanka iyaga ilaashano oo quwada aan ku ilaalino oo quwatul islaam oo waxa ugu weyn oo la iska rabaa aan diinta iyada ku ilaalino islaamnimada iyada ku ilaalino xuduud shariicada aan ku ilaalino walaalnimada ama muslimka midnimadiisa wax walba ka waajib walba waa ka weynta. nabigu xagee gaarsiiyay wuxuu gaarsiiyay كمثل الجزة الواحد هل جرأه كله ويان بيقول النبي عليه الصلاة والسلام مركي شركة مال حنوسته هذا نبى ولا حنوسنا يسوما مركا طريق وناكسن واللطفة ومصالحة أن قوة الرقم أن اسكت إنه عنف يدبك عن رقم ككذا
inaan iska dayno walaalkaa ula dhaqan sida aad jecesha inuu kula dhaqmo laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi calayhi salaatu wasalaam saasuuna leeyahy mar kale maxaa la yidhi aati nnaasa bimaa tuxibu an yu'tuk dadka ula imow oo ula dhaqan oo ula kula mucaamalood waxaad jecesha inay kugula mucaamaloodaan sidaa aad jecesha inay kugula mucaamalood marka ukhuwada walaalnimada aan ilaalino ayadaa wax noo ah ilaahay hortiisana ayadaa wax nooga ah midnimada iyo jiritaankeennana ayadaa wax nooga ah tan ilaahay naga rabaana waa ayada ilaahay midou naga rabaa waa ayada nabigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waan soo gabagabayni usbuuc kasta 2 jeer baa camalka iyaga la kor yeelaa yowma alkhamiis wa yowma alithnain markaasaa ilaahay wuxuu yidhaahdaa addoon kaste oo aan gaal ahayn waan u dhaafahaya ilaa rajulaani baynahumaa shaxnaaun 2 qof oo khilaaf ka dhexeeya maahani iyo caro ay isku caraysan yihiin maxaa la odhan hayaa udruku xataa yasdalixa iska dhaafa kuwaan waxba yaan loo dambi dhaafin ilaa ay heshiiyaan walaalkaa intaad u ciil qabto dambi dhaafkaagii baa ku xiranba markaad walaalkaa qalbigaaga u fayoobaysana taas dambigaagi waa la dhaafay laakiin markaad isku caraysan tihiin dambigiinniiba xitaa dambi dhaafkiinniiba intaas isku xiran yihin marka ukhuwada islaamnimadeenna aan ilaalino ukhuwada aan ku ilaalino walaalnimada aan ku ilaalino ilaahay waxaan weydiisanaynaa riddiisa ilaahay hana siiyo umuuraha allah noo sakhiro ilaahay xifdi iyo salaama hana siiyo iimaanka allah noo ilaaliyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu allah nagu anfaco wacdigii qayimka ahaa uu shiikhu noo soo jeediyey oo taabanahayay dhinacyo badan oo aada muhiim noogu ah zamankan ama xilligan ama meesha aan joogno qof walbana mas-uuliyaddaasaa saaran oo laga rabo inuu ka soo baxo nabigeena maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayaa xadiisku haa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can ra'iyatihi qof kastaa waa raaci lagu weydiinayaa waxaas mas-uulka ah ka tahay marka wacdigaas aan qaadana allah nagu anfaco weli brogramkaan dhexda uga jirnaa insha allahu tacaalaa waxaan rabaa inaan dhalinyarta nuur imaan masjid nuur imaan oo aada iyo aada barnaamijkan usoo qabaqaabisay oo isku soo aadisay oo si fiican usoo qurxiyey aan u wada ducayno ilaahay inuu ka amaalmariyo oo ilaahay ka dhiga kuwa hogaamiyaala oo diinta islaamka zaamin weyn ku leh ayaga iyo ahalkooda iyo farcooda dhammaantood ilahayna khayr badan ha siiyo marka insha allahu tacaalaa waxaan rabnaa ardaan yararkaa oo ardada dugsiga ka mid ah inay nashiida noo qaadaan kabacdina insha allahu tacaalaa waxaan kusoo dhawey doonaa sheekh axmed kabacdina qasaa'idkii khayrka ayaa noo socon doona waa hal hameene aada iyo aad waxaan jeclaan lahaa in loo wada dul qaato oo aan la degdegin insha allahu tacaalaa markana haddana waxaan kusoo dhaweynahayaa ardada oo nashiidana ammaana noo qaado رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم عدد الأشياء دائما أبد الله يا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع عدد الأشياء دائما أبد الله يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم عدد الأشياء دائما أبد الله وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي عدد الأشياء دائما أبد الله يا رب صلي على محمد يا رب صلي وسلم عدد الأشياء دائما أبد الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاعي عدد الأشياء دائما أبد الله على محمد يا رب صلي عليه وسلم
عدد الأشياء دائما أبد الله جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي عدد الأشياء دائما أبد الله يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم عدد الأشياء دائما أبد الله أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور عدد الأشياء دائما أبد الله يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم عدد الأشياء دائما أبد الله مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور عدد الأشياء دائما أبد الله يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم عدد الأشياء دائما الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري عدد الأشياء دائما أبد الله يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم عدد الأشياء دائما أبد الله أنت إكسير وقالي أنت مصباح صدوري عدد الأشياء دائما أبد الله يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد عدد الأشياء دائما أبد الله يا حبيبي يا محمد يا أروس القافقين عدد الأشياء دائما أبد الله يا مؤيد يا ماجد يا محمد يا ربي صلي عليه وسلم عدد الأشياء دائما أبد الله يا مؤيد يا مماجد يا إمام القبلتين عدد الأشياء دائما أبد الله يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عدد الأشياء دائما أبد الله ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا سيئاتي عدد الأشياء دائما أبد الله يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم عدد الأشياء دائما أبد الله ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات عدد الأشياء دائما أبد الله نبي صادق يا الله صادر يا وبهريا ودنبيا عدد الأشياء دائما أبد الله. فالآن أرحب بالميكروفون إن شاء الله شيخنا الشيخ أحمد بن حماية فليتفضل شيخ. الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه صلاة دائمة متصلة زائدة إلى يوم أن نلقاه. ثم أما بعد فيا أيها الناس، فإن كما قال أخونا الشيخ عافي ذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل مسلم عنده أمانة يسأله ومسؤولية سيسأله الله سبحانه وتعالى عنها. فالذي أردنا اليوم أن نتعرض له ونتناوله من هذه المسؤوليات هي مسؤولية المسلم تجاه الأمة. وقبل أن نصل عن مسؤولية الأمة، هناك دوائر أصغر في المسؤولية. هناك 5 دوائر. هناك دائرة الفرد، دائرة مسؤولية الإنسان عن نفسه، ثم
مسؤولية الإنسان عن أهله، أهل بيته، ثم مسؤوليته تجاه مسجده وأمته المصغرة في منطقته، ثم مسؤوليته تجاه جيرانه وأهل هذا البلد الذي يعيش معهم، ثم المستوى الخامس مسؤولية المسلم تجاه الأمة المحمدية عموما. ونتعرض لكل دائرة من هذه الدوائر الخمسة. فأما مسؤولية الإنسان تجاه نفسه في هذه البلاد فتتلخص في أن يحافظ على دينه، لا تجعل كسب الرزق والسعي وراء لقمة العيش، لا تجعل عملك يصدك عن الله ولا يشغلك عن عبادة الله سبحانه وتعالى، عن أداء الفرائض تحديدا. فالصلوات الخمس والجمع وصوم رمضان وترك المحرمات، هذه أشياء لا ينبغي للمسلم أن يجعل ظروفه الدنيوية مهما كانت، لا ينبغي له أن يجعلها سببا له لأن يترك شيئا من الفرائض أو يرتكب شيئا من المحرمات. وكما في حديثه صلى الله عليه وسلم وهو يرشدنا إلى يحضنا على النوافل، قال يعني فإن لم يقتر العبد فلا أقل من ألا يغلب الحرام صبركم. فأداء الفرائض وترك المحرمات هو المسؤولية الإنسان تجاه نفسه. وفي هذه البلاد المغريات كثيرة، فقد والمعين على الخير قليل، فتجد في العمل قليل معك من يصلي أو كذا من المسلمين، إن كانوا مسلمين، وإن كانوا غير مسلمين طبعا لا يصلون. فمسؤوليتك تجاه نفسك تكون أكبر والتحدي أشد. ومن قدم متاع الحياة الدنيا والسعي وراء الرزق على أداء الفرائض وترك المحرمات فقد لقي الله بتجارة خاسرة والعياذ بالله تعالى. فأول دائرة من دوائر المسؤولية هو أن يحفظ الإنسان دينه وإيمانه في هذه البلاد. ثم الدائرة الثانية تتعلق بالأسرة، لك زوجة ولك أولاد، فالله سبحانه وتعالى سيسألك عنهم، عن إيمانهم وعن تعليمهم أركان الإسلام وتعليمهم الصلاة والعبادات. فهذا أيضا واجب على المسلم يسأله، وأمانة في رقبته يسأله الله سبحانه وتعالى عنها. أولادك، العناية بأولادك في هذا يعني في هذه البلاد تحتاج منك جهدا أكبر بكثير من العناية بهم في بلد مسلم. في بلد مسلم حتى تجد الإنسان يهمل في أولاده وينزلون الشارع، الأولاد مسلمين وفي المدرسة مسلمين وفي كل مكان، يعني الهواء فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني حتى المجتمع مسلم. أما هنا فالدين الأولاد مهدد من أساسه أصلا. وأنا وأنت والجيل الذي جاء هنا وهو يعني تربى في بلد مسلم وضعه يختلف عن أولاد نشأوا هنا، ولغتهم التي يفهمونها بصورة أكبر ليست هي لغتك، ليست هي العربية ولا الصومالية، إنما هي اللغة الإنجليزية. فالمؤثرات في هذا الجيل أكبر بكثير مما تتخيل أنت. فإذا لم تجتهد وتتخذ خطوات جدية للحفاظ على دين أولادك ستفقد، يعني والعياذ بالله يفقدهم الإنسان. نسأل الله ألا يكون ذلك شأن أحد منا. فماذا يجب عليك تجاه أولادك؟ لازم يحفظوا الفاتحة وقصار السور. كيف يحفظوها؟ إن لم تحفظهم أنت أرسلهم للمسجد يحفظهم. هذا أمر لا نقاش فيه ولا جدال حوله، يجب أن يكون هذا.
الشيء الثاني أن تعلمهم الصلاة، وتعليم الصلاة يكون بالتدريب عليها، يصلون معك، أن يروك وأنت تصلي فيصلوا معك، فلا بد أن تأمرهم بالصلاة وتحببهم فيها وتحضهم عليها مرة بعد مرة، أنت وأمهم، أنت وأمهم كذلك. فالتدريب على الصلاة. والأولاد وصلاح الآباء ينفع الأبناء، إذا كنت أنت صالحا وتعبد الله وتصلي سينشأ أبناؤك كذلك إن شاء الله بقليل من هذا الجهد الذي أذكره. فلابد الصلاة تهتم بمسألة الصلاة جدا اهتماما كبيرا وزائدا، فإن الله سبحانه وتعالى مدح نبيا من أنبيائه فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. فأمرك لأهلك ولأولادك بالصلاة يرفعك أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. الشيء الأول تحفيظهم القرآن، الفاتحة وقصار السور. وأما لو حفظتهم القرآن كله فتلك مرتبة عالية جدا تجعلك مع من بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحالهم حين قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ القرآن ألبس والداه تاجا من نور في الآخرة، ألبس والداه تاجا من نور أشد ضياء من الشمس، ويكسون من حلل الكرامة، فيقولان: يا ربنا بما كسينا هذا، إيش من أين أتانا هذا الإكرام الزائد؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، بسبب تعلم ابنك القرآن، حفظه القرآن يخصك الله سبحانه وتعالى في الآخرة، أنت وأم الولد، يخصك بمزيد الإكرام والعناية ويعني النعيم ورفعة الدرجات عنده في جنات النعيم. الإمام الشاطبي يقول في هذا: فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملأ. بعد أن ذكر يعني حال الطفل يعني الذي يعني حال والديه وهما يلبسان من حلل الكرامة، فقال: فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. فالاهتمام بالقرآن وحفظ الولد للقرآن يتسبب في أن يغمر الإيمان قلبه ويغمر النور حياته، ويعني يكون له أعظم الأثر في حياته. فحفظ القرآن والصلاة، تعليم الصلاة، وتربيتهم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب الحقيقي الصادق، الحب العاطفي، حب المشتاق إلى من يشتاق إليه. وتعليمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالمشاركة في الموالد وبقراءة سيرته معهم. تقرأ السيرة مع الأولاد، تجعل لك يوما في الأسبوع تجلس مع أولادك، تمسك كتاب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرأ معهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فينشأون على حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تعظيمه. الشيء الرابع أن ترسلهم إلى مدرسة من مدارس المسلمين هنا الموجودة في المساجد في نهاية الأسبوع، التي تعلمهم ما تيسر من أمور دينهم وشؤون، إن لم تكن أنت عالما وستعلمهم، أو حتى لو كنت عالما لكنك مشغول بأي شغل كان، فترسلهم إلى مدرسة من هذه المدارس كحال هذه المدرسة المباركة، فيتعلمون شؤون دينهم وعقيدتهم وكذا. فهذا ما يتعلق بالأولاد. إذا فعلت هذه الأشياء الأربعة أو الخمسة فإن شاء الله يعني تكون مطمئنا أن الأولاد لا يضيعون إن شاء الله. ولنتذكر دائما أن أمامنا هنا تحديا حقيقيا. يعني الإحصاءات تقول أن الجيل الثالث في هذه البلاد يضيع أكثره، أقصد يعني يذوب أكثره، ويبقى منهم على الإسلام يمكن 5% أو أقل حتى. يعني أحفادك، أولادك نبتوا هنا، طب أحفادك وأبناء أحفادك هؤلاء كم منهم في المئة سيبقى على الإسلام؟ نسأل الله أن يبقوا كلهم.
لكن حتى الآن التجارب المريرة التي شاهدناها يعني رصدت، تجد أنهم فقط 5% منهم من بقي على الإسلام، والباقي كله ذهب، ما لم يبقى منهم على الإسلام أحد. ثم ننتقل من الأسرة والأولاد والواجبات تجاهها إلى المسؤولية تجاهها إلى الجيران. فأنت مسلم وينبغي أن تكون صورة حسنة للإسلام، أن تدعو الناس بأخلاقك، فجيرانك غير المسلمين تهتم بهم. إن طبخت شيئا يعني تعلم أنهم يأكلونه تهدي إليهم طبقا بين الحين والآخر، فتحببهم وتريهم محاسن أخلاق الإسلام. فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا مكررا مؤكدا بالإحسان إلى الجار، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. لم يقل فليحسن معاملة جاره، قال فليكرم جاره. الإكرام مرتبة أعلى من مجرد حسن المعاملة وصباح الخير ومساء الخير. الإحسان إلى الجار، الإكرام الجار، هذا مرتبة أعلى من ذلك. فتهتم بجارك بموضوع الهدايا، هذا تهتم بالهدايا خاصة الطعام، لأنه لا يكلفك. طبختم شيئا أرسل لهم طبقا، ليس كل يوم يعني إن ثقل عليك، كل مدة. قم بمحاسن دينك وبعقيدتك فيكون ذلك ثوابا لك عند الله سبحانه وتعالى. فهذا ضروري أن يعني تكون داعية بأخلاقك، وأن توصل رسالة الله سبحانه وتعالى. فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد حيث كنت. أنت مسلم، إذن أنت ممثل دينك في من حولك. ثم ننتقل إلى الدائرة الثالثة بعد دائرة النفس والأسرة، والدائرة الرابعة بعد النفس والأسرة والجيران ننتقل إلى المسجد. الدائرة الرابعة دائرة المسجد. فهذه المساجد التي أنشئت هنا ليست مشاريع تجارية، هذه المساجد يترتب عليها بقاء الإسلام في هذه البلاد. فدعمنا لهذه المساجد بكافة أشكال الدعم، ما بين تبرع ونصيحة وإعانة لأهلها القائمين عليها على الخير، ومساعدة في أنشطتها ما أتيحت لنا الفرصة، كل هذا واجب علينا. حتى إن يعني بعض العلماء أفتوا بأن الزكاة يجوز أن تعطيها هنا للمسجد. في بلدنا لا تعطى الزكاة للمسجد، يقدم الإنسان على البنيان. أما هنا على ما أفتى به بعضهم، فلترتب بقاء الإسلام على بقاء هذه المساجد فالوضع يختلف. إذن دعمنا لمساجدنا في هذه البلاد هو من واجباتنا ومن مسؤولياتنا التي يسألنا الله سبحانه وتعالى عنها، لأنه ترتب على دعم هذه المساجد بقاء الإسلام في هذه البلاد. والمسجد فيه المدرسة تعلم أبناء المسلمين، وفيها اجتماع للعبادات والصلوات وإلى غير ذلك من شعائر الإسلام الأساسية. الدائرة الخامسة دائرة الأمة المحمدية. فأمتنا المنتشرة في المشرق والمغرب، والتي تعاني في هذه الأيام كما ترون من مشاكل شتى ومصائب مختلفة، والتي نرى دماءها تسفك كثيرا هنا وهناك في حروب عبثية لا معنى لها. هذه الأمة هناك واجب منا تجاهها. هذا الواجب من معالم هذا الواجب تجاه الأمة المحمدية أنك تهتم بشؤونهم وتسمع أخبارهم وتقرأ عن أحوالهم لتعرف أحوال أمتك التي أنت فرد منها وأخ من في مجملها، فتعرف أخبارها وتهتم بأحوالها وتدعو لها بالصلاح الحال ورفع البلاء إلى غير ذلك. ثم تعين إخوانك في المشرق والمغرب الواقعين في البلاء بما استطعت.
تعين الفقير منهم بالصدقة والطعام. ونرى اليوم مثلا هؤلاء اللاجئين السوريين المساكين في كذا في سوريا، إن استطعنا أن نعينهم بطعام وتبرع إخراجا لهم مما هم فيه من كرب، كان ذلك يعني رفعة لنا عند الله سبحانه وتعالى وأمارة على اهتمامنا بشؤون أمتنا. وهنا أمر مهم، بعض الناس الذين تراهم قد ذهبوا يعني لسوريا ولا لغيرها مع هؤلاء داعش مثلا يسمون أنفسهم الدولة الإسلامية، هؤلاء يعني وظنوا أنهم بذلك ذهبوا جهادا في سبيل الله. فإذا نظرت في حقيقة الأمر ظهر لك أن هؤلاء القوم يتساهلون في الدماء تساهلا يغضب الله ورسوله. هؤلاء الناس يقتلون يستحلون دم المسلم بالشبهة، مجرد خلاف في مسألة من الفروع يستحلون بها دم الإنسان المسلم. لا أتكلم حتى الآن عن غير مسلم، أتكلم حتى عن المسلم، وهم يدعون أنهم يخدمون الله ورسوله. فأولا أن الخلافة لا تنعقد إلا ببيعة عامة، فأن تكون مجموعة هكذا في منطقة تدعي نفسها الخلافة فهذا عبث، وهذا يعني في الفقه لا يستقيم ولا يصح، بل هو عبث بدين الله عز وجل. ثم ترى هؤلاء الذين ادعوا لنفسهم الخلافة يستبيحون دماء المسلمين لمجرد الخلاف معهم في أبسط الأمور. فمن تورط مع هؤلاء ووقف معهم لا يكون مجاهدا في سبيل الله، إنما يكون كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يعني قاتل تحت راية عمية، يعني راية مجهولة يقتل فيها أخاه المسلم وغير المسلم، ويعني يقاتل في غير وغى كما يقولون. فالجهاد في الإسلام لا ينعقد إلا تحت راية إمام، يكون المسلمين لهم يعني راية يدافعون فيها عن أرضهم أو تصبت أو كذا، فيكون لهم راية. أما جماعات تذهب للقتال وتدعي هذه الخلافة وهذه كذا ثم تتقاتل مع بعضها، فتجد داعش يقتلون في النصرة والنصرة يقتلون في كذا، فهذا كله من نموذج لحال الأمة المختلط الذي اشتدت فيه غمامة الرؤية وانعدمت فيه رؤية الحق بسبب عدم اتباع العلم. كل واحد من هؤلاء لم يدرس، لا هو من أهل العلم ولا يسأل أهل العلم، إنما ادعى لنفسه العلم وادعوا لنفسهم الفتوى. هذا الذي يزعمون أنه خليفة المسلمين، ماذا يفهم في دين الله عز وجل؟ لا شيء، إنما أخذها كذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن أمة علم، نسأل علماءنا ونقتدي بمشايخنا في يدلون على الله سبحانه وتعالى. ومنذ أن أشاعت بعض الفرق المعروفة إهمال العلم والعلماء تحت راية وشعار أن اتخذوا لا تكونوا كالذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعلموا الناس إهمال العلم وعدم احترام العلماء، وصاروا هم أنفسهم جعلوا أنفسهم أئمة وعلماء وقادة، وطلبوا من الناس أن يتبعوهم، بدل أن كنا نتبع إمامنا الشافعي والإمام أبو حنيفة وسادة الأمة سلفا وخلفا. صرنا نتبع مجموعة من الجهلة في هذا الزمان، نسأل الله سبحانه وتعالى تفريج الكرب وإصلاح الحال. فواجبنا تجاه أمتنا الإسلامية كما ذكرت أن الدعاء لهم وإعانتهم بما استطعنا. الواقعين في البلاء هؤلاء إخوانك الذين ضاقت بهم الحال وتقطعت بهم السبل ووقعوا لا يعني أخرجوا من ديارهم بغير حق، فتعين هؤلاء كما ذكرت اللاجئين هؤلاء لأن يفرج الله سبحانه وتعالى ويأذن صلاح للحال. فهذه هي الدوائر الخمسة التي ينبغي للمسلم أن يلتفت إليها ويهتم بها من دوائر المسؤولية تجاه نفسه، ثم تجاه أسرته، ثم تجاه مسجده، ثم تجاه جيرانه، ثم تجاه أمته المحمدية.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرته وأجمعنا تحت لوائه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني a kind of translation for this what I said for our brothers who didn't understand that what I said. So there are 5 circles of responsibility of the Muslim in this country, in this community particularly. I'm speaking about those who are with me now in this place. There are there is the responsibility towards yourself as Muslim. Don't let the dunya takes you away from Allah subhanahu wa ta'ala. We are in this life in an exam, and when you are in exam, it's very expected that there are many challenges around you. Many challenges, each one tries to push you away from Allah subhanahu wa ta'ala. So don't let anything of this dunya causes you to leave the 5 prayers, salawat al-khams, or to leave the fasting of Ramadan, or to leave the Jum'ah, or to do haram. 4 things shouldn't be a question for you, shouldn't be something you could discuss about them. Keeping your 5 prayers, daily 5 prayers, keeping your fasting from Ramadan, keeping the Jum'ah, praying the Jum'ah in the masjid, and don't do haram. Don't eat pork or meat that's not halal. Don't drink, wal'adu billah. And these are things that are in fact a big challenge for the individuals in this country, and you are responsible for yourself. And if you allowed this life to shake these bases of your iman, and if you allow this life to make you leave some prayers, not performing them, or not to go to Friday or to do haram, then we need to think about the day we are returning to Allah subhanahu wa ta'ala. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. Think about the day we are returning to Allah subhanahu wa ta'ala, every individual alone. No dunya, no children, no job, no money is going to support you in the grave. Only your good deeds. The only light we are going to get in our graves is through our ibadah, this sujood we used to do, as that hadith that we read a couple of days, that somebody who died, Prophet ﷺ saw that somebody who did some sins, some mistakes and so on, and when the punishment or torture came to him, his wudu raised, his salah came and defined him and saved him of this punishment. So make something special between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Something when you meet Allah, you know what you are going to tell him. When he asks you at the day of judgment, عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. When he asks you this question, you should be knowing what's your answer. You should leave it now, please, for this, because it struck there. You should leave the water now because it struck the concentration of people, please. So we know that hadith that in Yawm al-Qiyamah, every individual is going to be asked how he spent his life, how he wasted his life, or what for he spent his life, and how and where he let his young days go away behind him. So we need, every one of us needs to have an answer for that when he meets Allah subhanahu wa ta'ala. This is about the individual. Then there is your family. Family includes wife and kids, your wife and kids.
these are also part of your responsibility that Allah subhanahu wa ta'ala is going to ask you about them. So your kids, you are responsible to raise them Islamically, to raise them that they become Muslim as you were Muslim, as you are Muslim, not were, inshallah, you're still Muslim. So I mean, as you grown up in a Muslim country and you have this iman, it's your responsibility to give this iman to your kids. And those who grown up in a Muslim countries, it has been much, much easier for them to keep their iman, because back in Muslim countries, everything supports your iman. People believe everywhere, streets, friends, when the kids play with neighbors or their relatives, all of them are Muslims, alhamdulillah. But here, there is a real challenge that your kids would lose their iman if you don't take serious steps to save their iman. Inshallah, there might be something very bad happen to their iman through the time. They are speaking different language as mother language than you do. They have many other factors that affect their belief, their culture, their language, their way of thinking, much more, totally different than the one we had. So towards the kids, we need to teach them Al-Fatiha. Now in particular, what are the responsibilities? You need to teach them Al-Fatiha to make them able to recite it in a good way, to learn it by heart and recite it in a good way. And to teach them, to learn them as-salah, the 5 prayers. They need to learn it and to practice it. And without having you doing it, the prayer with them, practicing it with them, they're not going to do it. So if they see you sitting all the day watching the TV or do whatever and telling them, get up, you Muhammad Atardun, get up and pray now, it's the praying time. I'm coming after you just 5 minutes, I finish this movie, whatever. This doesn't work. You need to pray with them. You need to be a good example for them, otherwise it's not going to work, to function. So practicing prayer with them, and as in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala praised the Prophet by وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ, that he was, Sayyidina Ismail, he used to encourage his family to perform the prayer. So teach them the Quran, the small surahs, and plus Al-Fatiha. Teach them the prayer, 5 prayers, and send them to Muslim school of these weekend schools. If something more available, that full-time school, okay, but what's available here, as far as I know, this weekend school, so send them to such schools that they learn more about the religion, because as much as they got busy with their religion, as much as you have inshallah big results from that. So send them necessarily to one of these good schools like the one we have here, Nur al-Iman, to learn the basics of their religion through the weekend. So this is, if you have girls, you need to teach them hijab, headscarf, slowly and in a nice way. And in our countries, back Muslim countries, you might use other ways of teaching kids other than here. You need to be careful. You need to make them love the prayer. You need to make them love hijab. You need to make them love this, what you want them to do. Without that, it's not going to function. It's not. So this is a very important thing, to make them love this way of Allah subhanahu wa ta'ala, to be Muslim and to practice and love their religion, their identity as Muslims. Then we move to after the family, we move to neighbors. Our neighbors here, in fact, the American people, I'm telling of my personal experience as I visited many countries and I lived with many different nations. These people here, the American people, are very nice people. Very nice and very kind, and of course it's not exactly the same everywhere in the States, but
so different from one state to the other. But generally, from my experience, these people here are very nice and kind. I don't want to compare in particular with some European nations that, because it might sound against somebody, but it's people here are very open and very nice, in fact, and you shouldn't waste this chance. We should use this chance to give them a good image of Islam. They are hearing day and night only bad news about Muslims and terrorism and all stuff what the media bring to them on purpose sometimes, or not on this, or not on purpose, no, but they have, in fact, if you put yourself in Europe, in their situation, they don't have a real chance to get the real image of Islam. If they turn TV, they see only bad stuff. If they read newspaper, bad stuff. Check on internet, bad stuff about Muslims. How they are going to be Muslims or to think Muslims are good? So you need to do something. Every one of us need to be nice to his neighbors. I suggest that when you cook something, give them a plate as a gift. Not every day, don't have to every day, but every now and then. So give them a plate. This is a nice thing. Try to talk to them and to introduce yourself and your. This is very important thing to, and one of part of our duty as Muslims here, to give the good image and the true image of the Prophet ﷺ and of Islam that we are representing here. Then we have the next circle would be the. Before that, I left the mosque. There is a circle of the mosque. The masjid around you, or the masjid where you pray is a part of your responsibility. Masjids here in this country are a very important, and these masjids, they don't get paid from the government, and they don't have their own income. They depend on what we pay and support them with. So it's very important for us to support masjids, because if we support masjids, we support Islam. If we have masjids, we have existence of Islam. If we go to the masjids, pray, and benefit from the services being offered there, and then bye-bye, we go home without sharing these efforts and supporting it by some small donation, even if, then it's by the time, how we can expect these masjids to survive and to be successful and to do this service to the Muslim community to save the religion and the religion of their kids. It's a part of our responsibility, and we need to be aware of that. And it's inshallah kind of the sadaqah jariyah. Everyone who is going to be benefit from that masjid and this school there, you are going to take a part of his to get thawab from his thawab if you donated something to this institution in some time, at some point. And then, so there is the last thing is and fifth one is the circle of the Ummah al-Muhammadiyah, that we see it suffers in many countries nowadays. So we need to make dua for them. We need to support them with every way we can. I spoke of these refugees in Syria that are scattered around many countries. We need to support them, and if we can, with whatever we have, we can support them. And then I mentioned, in fact, these some groups that appeared lately fighting in the name of Islam, and but same time they are giving very, very bad image of Islam everywhere. They are so bloody and so rough, subhanallah. The way they not only killing non-Muslims, they killing even Muslims for the smallest way of think. One brother who studied with us at Al-Azhar told me that his brother, he's Syrian, his brother is Hafiz of Quran. His brother is Hafiz of Quran, so very good Muslim. He practicing Muslim is Hafiz. He was in
small bus in Syria. He said he passed by 2 control points of this ISIS. One of them wanted to kill him. The other said, you are a very good Muslim. Subhanallah, the same person, he didn't change anything. He came by the first, they stopped them, looked at them, they said, I'm going to recite half of verse. If you could complete it, you are saved. If you don't complete it, we'll kill you. Subhanallah, why everybody have to learn Quran by heart that you kill him? But that he said, what comes after this part of the verse that says, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ? What comes after that? So these brothers know the Quran. So he said, أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. He said, MashaAllah, good. You saved the whole bus. Otherwise, we would have killed all of you. You kuffar and so on, because otherwise it has proven that they are kuffar. Alhamdulillah. Everybody in the bus thanked him for this being very good, helped them. After a few kilometers, another checkpoint, they stopped them, looked again the bus, and caught this guy. What is this? Are you wearing trouser and a t-shirt? This kuffar clothes? A'udhu billah. You said, no, I'm not kuffar, I'm hafiz. What hafiz? You are wearing the clothes of the kuffar. Come, they wanted to kill him. That just for wearing a t-shirt. But how he was safe, he said, look, I really would love from all my heart to wear these things you are having, but I don't have money to buy them. And Al-Assad would kill me also, and so on. He tried to beg them, and at the end, but they wanted to kill him just for the. So it's when you come to the point that killing people, killing Muslim is so easy that you just will kill them, that they will kill them for some ideas in their minds. Yani subhanAllah, the very strange things. And I know many other such situations that how easy is killing for these people. Just for even Muslims, their own brothers, for just having different opinion. And if they discover that if they would found somebody like me, you can forget, you can read Al-Fatiha from here. They, just for being of different school, if you are Sufi, A'udhu Billah, Sufi, that they wouldn't only kill you, they would kill you and the whole of your family. Because this is kuffar and no question about that. So they are really, and this is something that if you read the seerah of the Prophet ﷺ and how nice he was alayhi salatu wasalam, and how kind to people, and he, as he said, لأن يخطئ يعني الحاكم في العقوبة خير من أن في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. If the judge would make a mistake and leave somebody without punishment who was supposed to be punished, this is better than making a mistake and punishing somebody who shouldn't be punished. This is how the Prophet ﷺ saw it. But how these people see it, if they had doubts, okay, let's kill him because maybe he's really guilty. So it's better to kill him than other. So this is something. It's just a product of this confusion that the Ummah lives in nowadays. Since some groups last 70 years, since they destroyed the status of ulama in Islam, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. As Allah subhanahu wa ta'ala told us to follow ulama, since we disrespected that and put ulama to the side, it came to that point that we saw everybody is now alim and they decide about people killing this and that. أقول قولي هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله badan oo culimadu noo soo jeediyeen mar walbana aan u baahannahay qalbigan inuu maqlo. xaqiiqatan caawa muxaadarada waxay ku saabsaneed sida labada sheekhba ay isku dabagaleen waa maxay qofka muslimka mas'uuliyadda saaran iyadoo dhinacyo badan. marka tii sheekhan Sheekh Abdulqaadir waa wada maqlaynay, tashiikhuna kama faga oo mataqaana aad iyo aad bay mowduucooda isku waafaqsan yahay. sheekhu marka wuxuu yiri 5 shay ayuu ku soo koobay mas'uuliyadda qofka muslimka saaran.
midda koowaad waa midda nafteena saaran qof kasta naftiisa mas-uul baa ka saaran isaan wada ogsoonahay oo dardaarankii nabiga ah kii ilaahay ah kii hadda sheekhu noo sheegahayay waxaa kaa saaran waxay tahay in ilaahay aad ka baqdo in aad raacdo sunnada xabiibka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi salaada soomka asturka xishoodka waxaa kan leeyahay wax walba oo ilaahay kuu dhaweynaya la timaado wax walba ilaahay kaa fikir ka reebtoonaato waad garanaysaa ilaahay aad ka cabsato wey macnaheedu mas-uuliyadda naftaada kaa saaran waa in ilaahay ka cabsato cabsida ilaahayna waxay tahay ilaahay inuusan wuxuu kaa reebo uusan kugu arkin wuxuu ka horan uusan kaa waayin marka waa wada fahmaynay laakiin hadalka nuxurkiisu intaasuu ahaa inaad ilaahay ka cabsato oo naftaada aada u raaciso hadyiga nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh midda labaad oo uu mas-uuliyadda labaad oo sheikhu noo xusa waxay tahay usrada ama ahalka ama qaraabada oo ilaahay looga cabsado seeba ilaahay looga cabsanaya mas-uul baa ku saaran aabbaa tahay ama hooyaa tahay awlaad mataqaanaa mas-uulka kaa saaran oo ah inaad hagaajiso ahalkaaga reerkaaga sidii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu dardaarmay awlaadaada aada hagaajiso wadan waxaad joogtaa bii-adu aysan kuu saamaxayn way ka duwan tahay meeshii aan ka nimid wadanka muslimiinta ah oo hawadu xataa meel walba ahlu tawxiid ay joogeen oo qof kasta kuu hagaajinahay ee midka tukanahaya iyo midka asturna uu ku dayanahay meel waxaad joogtaa markuu banaanka u baxo u arkahayo shaydaan socda khamri balaayo dhib badan uu la kulmahayo marka adaa lagaa rabaa waxaas inta ka nadiifiso inaad cunugii toosiso waxyaalaha uu carab ku dhifto in laga toosiyo waa in salaadii la baro wuxuu ilaahay baa wuxuu ku ammaanay nabiyaashiisa ka mid ah oo kaana yamuru ahlahu bisalaat uu ahaa mid ahalkiisa salaada fara nabigeena maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhina da-bigiisu wuxuu ahaa iska daa waajibka inuu ahalkiisa baraarujiyo habeenkii oo sayidina cali iyo gabadhiisa faadumo ahayd iyo ahalka o dhan nabigu inta baraarujiyo khayrka uu kicin jiray marka inaad salaadii ku hagaajiso in aada awlaaddii la xifdisiiyo suuradaha yararka sida faatixada si uu mataqaanaa uu salaadiisa ugu tukado oo ugu ilaaliyo hadduusa haddi garanayna aadan faatixada xifdisanayn ama adugu aadan xifdisanayn maxaa bari kartaa weeye in siirada xabiibka wax ka barto oo nabiga uga sheekay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qofku hadeertaan ilmaheenu xaqiiqatan waxay ognahay haddii laga sheekeeyo ninka maraykan ugu lacagta badan ama ugu cayaartoysan ama kiita wakiida way sheegahayaan laakiin haddii nabiga laga sheekeeyo waxaa laga yaabaa ku dhacno marka in siirada xabiibka la baro salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxa ilmaha lagu hagaajin karo waxaa ka mid adigu inaad toosnaato tusaale uu soo qaata sheikhu haddaa adigu salaadii dayacayso ilmihii tuka aa leedahay waxaa kuu qabanmayso hadda ka hor magaaladeena waxaa ka dhacday hooyo mindha aan iyadu asr ku fiicnayn baa gabadheedii subaxay dugsi soo qaadaysa waxay tiri hooyo anuu ma joogin waa meel t v baan qola ka sheegaysaan arkay bay waxay tiri hooyo soo qaado mataqaana isaastura madaxa saaro hooyo waxay tiri shalay ma aana wadano darad ma aana wadano aduma watida just hooyo for dugsi bay tiri usoo qaad madrasada inta la aadaa kaliya soo qabsay tiri dad badan iyo biyo loo tagayaa madax banaan lagu tagi karee marka haddaad hooyo fiican ahayn ama aaba fiican aadan ahayn see ilmaha u hagaagayaan dabcan ma hagaagayaan ilmaha aday kugu dayanayaan dhaqankaaga wanaagsan marka qur-aan ku dhagan tahay salaatuleyl u soo kacayso qof kasta aad xushmaynayso ayaga aad xushmad kula hadlayso hooyadii ilmaha xushmad aad kula hadlayso ilmihii ilmo xushmad leh oo qiimo leh noqonayaan wuxuu kaloo noo sheegay sheekhu ilmuhu dhaqankii aan ku tarbiyay jirnay iyo dharbaaxyadii iyo xanaantii ilaa wadamada islaamka waa isku dhaqan inaysan meeshaan ka jirin laakiin caqli dheeraada iyo xikmad lala yimaado ilmaha la jeclaysiiyo diinta iyo islaamnimada wax wanaagsan oo lagula yimaado ayuu mataqaanaa noo xusay midda saddexaad mas-uuliyadda saddexaad oo sheikhu yiri waxaa mataqaanaa in lala yimaado waxay tahay in dariska la ixtiraamo tii waxaa ku jirta ilmaha in madrasada fiican la geeyo oo u doortid meel fiican oo adigu si walba ugu dadaashid marka midda saddexaad waxay tahay mas-uuliyadda inaan dariska ixtiraamno nabiga maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dariska waa aad buu uga dardaarmay asxaabta qaar baa waxay yidhaahdeen nabigu waxaan ka baqan in mataqaanaa darisku inuu ilaa aan moodno inuu isdhex lahay darisku siduu uga dardaarmahay man kaana yu'minu billahi walyawmi aakhir falyukrim jaarahu qofkii ilaahay rasul iimaanka lagu xiraba ha karaameeyo marka dariskaasi islaam hadduu yahay gaal hadduu yahay qaraabo hadduu kula yahay ixtiraamkaas kugu leeyahay sheekhu marka wuxuu yidhi hadalladu yidhi waxaa ka mid ahayd meeshaan aan joogno dariskeenu wuxuu u badan yahay daris aan islaam ahayn markay tv ga furaan caydii islaamka wax laga sheegay arkahayaan markay idaacadda dhageystaan waa sidoo kaleeto
marka internetka eegaan waa sidii oo kaleeto haddii marka islaamkii jaanis badan oo ay wanaagga islaamka ku arkaan ma ay haystaan adigii la dariska ahaa haddaad cunfi iyo qaabdaro kula dhaqmayso dee islaamka wax la qaado kara wax la aqbali kara ma noqonayo adaa lagaa rabaa marka inaad ogaato inaad tahay safaarad islaamku soo dirsaday oo u soo dirsaday beledkan aad joogto beled kufriga ah oo dhaqankaaga wanaagsan subaxii aad salaanto haddii aad wax karsato aad gaarsiiso haddii waxaana kala dhex galaan aad u tusiso gaariga markaa wado jidka asaga aad siiso haddii adugu cunfiga aad la timaado islaamkii ka muuqda islaamka dhan baa ceebeynaysaa marka inaad adugu waxa tv-ga lagu arkayo qofka xataa aad ku beerta calaamatu su-aal aad tiraahdi uu is yidhaahdo war qofkani waa muslim tv-gana waxaa laga sheegaa islaamnimo saan ah marka qofkii waxaa imaanaysa jaanis u siinaysaa inuu qiimeyn iyo research sameeyo oo ogaado uu wax baaro laakiin markuu adigii dhaqan xumo kaa arko oo been kaa arko waa sidaan ku dhaqanno hadda waxaan isnirahnaa marar badan la yidhahda marka la ballamo ma ballan islaam mise waa ballan gaal macnaheedu waxay tahay mid gaal hadday tahay untayn baa la imaanaya midda islaamkana waa lasoo daahaya ballan soomaaliyeed iyo ballan afrikaan iyo waxbaa la sheegaa waxaasi diin la-aan weeye waxaa la rabaa adugu inaad qofka ugu toosan oo ugu dhaqan wanaagsan oo ugu fiican aad noqotid oo tusaale fiican markaas islaamkii wax badan ayaa u qaban kartaa marka dariskii in mataqaanaa saas loola dhaqmo waxaa kaloo wuxuu yidhi inta aad ka samayn karto diintaada wanaaggeeda wax uga sheega dariska xasba inta awoodo islaamku inuu wanaagsan yahay adoo ku riixayn xataa qofkii hal mar ku wada shubine qadar uga sheekee had maalinba wax u sheeg maalinba wax u sheeg maalinba wax u sheeg markii qofka wax wanaagsan aad u samayso oo taanku yimaado waxaas diinteeda qabta diintiiba ku jeclaanaya ku soo jeclay si risaaladii si degan u gudbi sida u gaarsiin karto oo ka ilaali mar walba cunfiga iyo mataqaana adayga midda afraad oo uu yiri mas'uuliyadana saaran waxay tahay sheekhu wuxuu yiri masaajida in lagu xirnaado oo la gacan siiyo oo la taageero oo la camiro oo si walba ha noqotee wadamada islaamka masaajida dawladda ama bixisa ama muslimiin badan oo dhaqaale haysta ayaa ka fargalayso dabasha halkan ma jirto inteenaan oo mas'uul ayaa ka ah markaan gacan siino diintii ma gacan siino wuxuu yiri haddii wadanka uu masjid ku yaalo diin baa ka jirta way macnaheedu meelaha islaam ka jirin meel masjid uu ku yaalo masjid la isticmaalayo lagu tukanayo macnaheedu waxa weeye islaamkii baa ka jira haddii marka aanan gacan siinin waxa ka imaan kara waa wada garan karnaa annaka dhaqaalaheena ayuu ku dhisan yahay inaan gacan siino gacansiinta waxa ka mid diintii laga barto waxa ka mid ilmihii in la geeyo waxa ka mid in nadaafadiisa lagu dadaalo waxa ka mid in mataqaana wuxuu u baahan yahay laga kabo in marka masaajidu ay tahay mas'uuliyadda weyn oo nasaaran oo aan mataqaana aan ku qayb qaadanayno mas'uuliyadda afraad oo uu sheekhu sheegay shanta mas'uul waxay tahay in ummadda maxamediyada ummadda xabiibka maxamed sallallahu rabbi wasallam alayhi oo islaamka horan meel kasta joogan laga fakaro dib badan baa haysta dhibaatooyin badan baa haysta in aad akhbaartooda la socotid arrintooda ay ku murjiso markii qof islaan la dhibaatay aad dhibaatootid si nabigu sheegay sallallahu rabbi wasallam alayhi wanaagooda ku faraxdid haddaad taageeri karto kuwaas la soo qixinayo oo guriga la'aanta ku dhacday oo garta guriga laga saaray waxaad gaarsiin karta aad gaarsiiso oo taageero ah in aad ka murugto meel kasta ay ka baahan yihiin dadka muslimiintaas nabigu sheegay sallallahu rabbi wasallam alayhi hal ximin oo waaxida weey ximin hal qof oo waaxida weey haddii marka adiga lugtu ku xanuunayso madaxu raaxaysan maayo haddii gacanta ku xanuunayso calooshu raaxaysan mayso haddii garabku ku xanuunayo jilibku raaxaysan maayo marka qofka mu'minka haddii qof kamid ah dhib uu haysto inta kale inay raaxo ku dareemaan waa iimaan darro adiga kugu jirta haddaad iska faraxsan tahay ama Soomaaliya ka timid ha noqoto ama muslimiinta kale guud ha noqotee ee islaamkii dhibaato uu haysto waxa weeye aadan dareemayn oo aadan u qiman dhacoonayna ma ahan dareenku in aan ta qori qaato aduu tira waxaan dilaa waxaan leenahayaa ma ahan macno waxa weeye in aad ku dadaasho haman dhaweeto nin meel wax ka jeedinaya wuxuu yiri markii nabi Ibraahim dabka lagu riday nin sheekho aad wanaagsan buu ahaa baashi birta soo qaaday biyo yar oo luqluq kala la ku shubtay markaas la weydiiyay waxa la yiri maxay dabkan la shidahayo intaas kun la shidahay waxaan yar oo ku shubta ka qabanaysaa maxaad naftaada u khatar gelinaysaa marka waxay ku jawaabtay waxaan maanta ilaahay hortiis tago in intii tabartayda aan la imid aan marxaati in noqoto waan ogahay inay biyahaasi dabkan wax ka tareen laakiin awoodeyda marka ujeedada sheekhu waxa ahayd qof kasta awoodda uu leeyahay diinta uu qabto ama islaamka uu qabto adu waxa awoodi kartaa jirta ma aha wax walba inaad qaban kartid laakiin daaqadaada iyo awoodaada haddaad fidiso wanaageeda adoo wixii dhammaa xalli ajarkeeda helaysa ilaa ma xalli kartid taasi waxay tusinaysaa haddaa xallin karto dhibka dhan waa xallin lahayd ma xalli kartid soo maahan haddaad aragto qof la dulminahay warka daayde xanka lahayo iyo qabiilka Soomaaliya halkaana soo qixiyo halkaana keenay qof walba haduu yiraahdo ilaahay ka baqa
markii adugu reetolkaa la haystana waxaa leedahay waa beenlow waa qaa'in xaq kuma banaana markii reetolkaa wax haystaana waxaa leedahay inta qosashaa leedahay walaga daabalaya ku dhacday oo basaa iska haajireen dib kula yeelan mayso marka qof kasta oo dulmigaas inta ka geysan karto ka geyso ilaahayna ka baq مسؤوليتاas marka waxay ku soo dhamaanaysaa xabiibka maxamed sallallahu alayhi wa sallam alayhi dardaarankiisa uu yiri qof kasta waa mas'uul waana la weydiinayaa wixii uu raciyada ka ahaa intaas baan isku dardaarmaynaa culimada mawduuca ay noo soo jeediyeen iyo wacdiga Allah nagu anfaco mawduuc qayimo weeye laakiin wuxuu qayim ku wanaagsanaanaya in la tixgeliyo oo lagu dhaqmeeyo in la maqla kaliya ma ahane kuwii tixgeliyo Allah naga dhigo kuwii ku dhaqma Allah naga dhigo Allahna waafajiyo ahlu xaq Allah naga dhigo ahlu iimaan Allah naga dhigo xafladan iyo muhaadaradan intii soo qabanqaayay adduun akhra la liibaano kuwa u dhibtooday oo u soo jeeday oo waqti badan galiyay oo saacado badan galiyay adduun akhra la liibaano ziyaarta Allah naga aqbalo rasuulullaahi sallallahu عليك وسلم المولى محمد محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم محمد إنك الهادي شفيع أمين الوحي مرشدنا محمد محمد بدرنا بل أنت شمس بنورك ضاءت البضحى محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد النعمة علينا بمولدك المكرم يا محمد محمد ثاويا قد كنت حقا بمكة قبل بعثك يا محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد جاء جبريل الأمين إليك بها بقرآن محمد محمد حاز حيث من علا كذا العرفات والمسعى محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد وكذا صفات محمد محمد دعوة الرحمن جاء إليك بليلة الإسلام محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد ربة القدرة تباهى وجودك والعقبى محمد محمد كل أمكنتي وعشري علت بك يا حبيبي يا محمد محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد عليك وسلم المولى محمد عليك وسلم